जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण आजिर एही वीडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जदि आपणकर एही कन्या राशि होइथाय ताले आपण वीडियोटी को जमारू भी स्किप न करी शेष पर्यंत थरुटिया मात्र निश्चय रूप से देखंतु। तो एबे आमे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2025 किपरि रहिबा पई जाउअछि। एही फेब्रुआरी मासरे आपणक जीवन में केउ सबु परिवर्तन हेबा पई जाउअछि एवं केउ सबु बड़ घटना गुड़िक घटिबा पई जाउअछि। तो आजिर एही वीडियो रे आमे कन्या राशिर मासिक राशिफल संपर्क रे जानिबा। कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपर्क रे जानिबा। एहा सहित कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर नवग्रहर स्थिति मध्य देखिबा। एहा सहित नवग्रह आपनकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य आपण माने जानिबे। आउ जेउ ग्रह माने आपनकु खराब फल प्रदान करूछंती, अशुभ फल प्रदान करूछंती, सेमानंको पई मध्य किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक एही वीडियोर शेष रे आपण देखिबा पई पाइबे। तेबे बंधुगण सेही सब संपर्क रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय ऊपर देखंतु। तापरे जदि आपण एही चैनलटी रे नुआ अछंती तेबे आपण हमर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा कन्या राशिर नवग्रह मानकर स्थिति संपर्क रे। तो बंधुगण राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु षष्ठ राशिटी हेउछि कन्या राशि। आउ कन्या राशिर राशि अधिपति हेउछंती बुध। एहा सहित बुध आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिछंती। आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान रहिछंती केतु। आपणकर पंचम भाव रे रहिछंती बुध एवं शुक्र, बुध एवं सूर्य। आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान रहिछंती शनि। सप्तम भाव रे अछंती शुक्र एवं राहु। नवम भाव रे अछंती देवगुरु बृहस्पति। दशम भाव रे आपणकर विराजमान रहिछंती मंगल। तेबे बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा जे एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव। आउ आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि पंचम घरे विराजमान करिछंती। मात्र 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। आउ कुंडलीरे षष्ठ भावटी को भलो बोली माना जाई नथाय। सेथिपई आपणकु 11 फेब्रुआरी परे आपणक स्वास्थ्यर टिके जत्न नेबार रहिछि। आउ बुध हेउछंती विशेष करी हमर त्वचार कारक ग्रह। तेणु आपणकु सर्वप्रथमे निज स्किन रो 11 फेब्रुआरी परे अधिक जत्न नेबार अछि। कारण एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर अर्थात कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम किछि एबे देखा देई पारे। एहा सहित निजर खाद्य पेय प्रति निजको टिके ध्यान रखिबार अछि। 1 फेब्रुआरी रु 11 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। हेले 11 फेब्रुआरी परे आपणको आपणक स्वास्थ्यर जत्न नेबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आउ आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि, जिए कि षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। एवं आपणकर पंचम भावरे सूर्यंक सहित बुध विराजमान अछंती। आउ सूर्य एवं बुध मिसी आपणकर पंचम भावरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र भावरे से बुधादित्य राजयुगर निर्माण करुछंती। आउ 11 तारिख पर्यंत एही जुगटी रहुअछि। 11 तारिख परे बुध निजर राशि परिवर्तन करिवे। तो बंधुगण एही फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भल रहिछि। विशेष करी 11 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर शिक्षा क्षेत्र आहुरी भल रहिबो। अर्थात 1 रु 11 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर शिक्षा क्षेत्र टिके अधिक भल रहिबो। हेले जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि 11 फेब्रुआरी पूर्वरु तो सही एग्जाम रो फल आपण बहुत भल पाइबे। आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नै एही फेब्रुआरी मासटी बहुत भल रहिबो, सर्वश्रेष्ठ रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी मध्य आपणकर प्रेम जीवनर भाव होइथाय। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि आपणकर कुंडलीरे षष्ठ भावरे से विराजमान रहिछंती।
ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୁଗ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ। ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରୁ ବାହାରି ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ରାହୁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ନବମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେହିସବୁ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ। ଏହା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 15 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ 15 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।